ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ प्रिय जीशुଙ୍କ नामରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର ଏବଂ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଆଜି ଲିଭିଂଷ୍ଟନ ଗମାଙ୍ଗ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ଅବସର ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତାଙ୍କର ମହାନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏମିତି ଏକ ବିଷୟ ନେଇ ଆସିଅଛି ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତେଣୁକରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ शेष पर्यंत देखंतु। आज मु आपनମାନଙ୍କ निकटरे दृष्टिहीन मानक विषय रे कहिबी, कारण मु निजे दृष्टिहीन अटे। आपण माने पूर्वरु ए यूट्यूब चैनल रे दुईटी गीत आसी सारथिबार आपण माने देखिथिबे। आउ ता होचे एक प्रथम रे ओडिया गीत आस्तिला, आउ द्वितीय रे बे रिसेंटली प्रभुकर गौरव उद्देश्य रे रिलीज होइछे। से गीत को मु निजे लिखिथिली। प्रभु मते ताकर गौरव उद्देश्य रे गीत प्रस्तुत करबा पई सहायता करथिले। आ से गीतटी को जे गाइछंती से मध्ये जणे दृष्टिहीन अटंती। से बहुत सुंदर भाव रे प्रभुकर गौरव उद्देश्य रे से दुईटी गीत को कंठदान करथिले। तो मु आपन मानक निकटरे दृष्टिहीन मानकर स्तर कि प्रकार समाज रे देखा जाए से विषय आपण मानक निकटरे कहबा चाहे। कारण आमने बहुत स्थान रे दृष्टिहीन मानकु अलगा प्रकार देखा पाई था, माने अलगा दृष्टि रे आमने देखि था कि से माने कई तो भावंती से माने किछि करि परिबेनी, कई तो भावंते से कौन सी काम को नुह, किंतु प्रभु से आमनकु दृष्टि न हेले मध्य हमर शारीरिक चक्षु नथिले मध्य से तांकर गौरव निमंते आमनकु व्यवहार करूछंती। सेथिपय आमे माने गर्वित नुह, किंतु प्रभुकर गौरव हेउ बोली मु प्रार्थना करे। आज से विषय रे आमे कथा हेबा। से विषय रे मु भाबुथिबा समय रे प्रभु मते एक वाक्यांश देइछंती। ता होची जोहन पुस्तकर जोहन लिखित सुसमाचार 9 अध्याय। आसंतो देखंतु आपण माने देखि पारथिबे। ए बाइबल होची दृष्टिहीन मानकर, जो माने देखि पारंती नै से माने किपरि टच करिकि छुईकि से माने पढिबे। विशेष करी दृष्टिहीन मानक पाए एहा प्रस्तुत करा जाय अछि। आपण मानक मध्य रे होय तो अनेक जण ब्रेल लिपि विषय रे जानिथिबे, आ जो माने जानि नाहंती एहा को देखिबे आपण माने। तो आसंतो आमने जौन लिखित सुसमाचार 9 अध्याय को आरंभ रू पढ़िबा, आउ ताकू बुझिबा पाई चेष्टा करिबा। मते प्रभु जेतिकी चालना देबे आपण मानक निकटरे बुझाइबा पाई चेष्टा करिबे। तो आसंतु आमने पठन करिबा। से जाउथिबा समय रे जणे जन्मांध को देखिले, आउ ताहांको शिष्य माने ताहांको पचारिले, हे गुरु, किए पाप करिबारो ये अंध होई जन्म हैला, निजे ना एहार बापा माँ? तो आमने सफा सफा जानी पारिलु जे एथिरे कोन लेखा जाय अछि। जेतेबेले जीसु जाउ अछंती तो सही समय रे तांकर शिष्य माने तांको पचारु अछंती जे से जाउथिबा समय जने जन्मांध को देखिले। जन्मांध माने जन्मरु से दृष्टिहीन थिले। से व्यक्ति को जीसु देखिले, आ से समय रे तांकर शिष्य माने तांको पचारुछंती जे हे गुरु, ए जे अंध हैला, ये जन्मरु जन्मांध, ये पाप करिवारो ना यार बापा माँ? तो सेतेबेले जीसु कहउछंती, आमे परवर्ती समय रे परवर्ती पद गुडी को पुनि थरे पाठ करिबा। तो 3 रे जीसु उत्तर देले, ए किंबा एहार बापा माँ पाप कले नाही, किंतु ईश्वरଙ୍କ कर्म जेपरि एहाठारे प्रकाशित हुए ए निमंते घटी अछि। तो 3 पदरे प्रभु जीसु निजे कहु अछंती जे ये किंबा एहार बापा माँ पाप करिबारो ये अंध होई जन्म होई नाही, मात्र याठारे जेपरि ईश्वरଙ୍କର महिमा प्रकाशित हेबो एथि निमंते यह घटी अछि बोले प्रभु जीसु
ନିଜ ମୁଖରେ କହୁଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜାଗତିକ ସମାଜରେ ବହୁତ ଧାରଣା ଅଛି। ଜଣେ ଅକ୍ଷମ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେଲା ତ ଆମେ ଭାବି ନେଉ ଯେ ଇଏ ନିଜେ ପାପ କଲା କିମ୍ବା ଏହାର ବାପା ମା ପାପ କରିବାରୁ ଏ ପ୍ରକାର ଜନ୍ମ ହେଲା। ଆଉ କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ଅଛି ଯେ ଗତ ଆର ଜନ୍ମରେ ଇଏ ପାପ କରିବାରୁ ଏହି ଜନ୍ମରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଜନ୍ମ ହେଲା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ନା, ସେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ତ ମୋ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଘଟଣା, ଯେ କି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ମୋତେ ବି ଖୁସି ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁ କରୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ମୋ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଯେ ଏମିତି ଜନ୍ମ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମରିଯିବା ଭଲ। ଏ ପ୍ରକାର ମୋତେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ। ତାପରେ ମୋତେ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଯେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଯାହା କହିଲେ ତାହା କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ ସେୟା ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବି ତାହେଲେ ତାହା ଭଲ। ଏ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ପାଇବା ଅପେକ୍ଷା ତାହା ହେବା ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମରିଯିବା ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମତା ପାଇଁ ରଖିଅଛନ୍ତି। ଆଜିକା ଜଗତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଅଛି, ହସ୍ତ ଅଛି, ଗୋଡ଼ ଅଛି, ପାଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ଭାବିଲି ସେମାନେ ବରଂ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମରିଯିବା ଭଲ। ଯଦି ମୁଁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଦେଖିବି ତାହେଲେ ତ ପ୍ରଭୁ ସେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ତିନି ପଦରେ, ଯୋହନ ପୁସ୍ତକର 9ମ ଅଧ୍ୟାୟର 3 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଅଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ କିମ୍ବା ଏହାର ବାପା ମା ପାପ କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କର୍ମ ଯେପରି ଏହାଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଏହା ଘଟିଅଛି। ପୁଣି ଆମେ 4 ପଦରେ ପଢ଼ିବା, ଦିନ ଥାଉ ଥାଉ ମୋହର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ କର୍ମ କରିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯେଉଁ ସମୟରେ କେହି କର୍ମ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଏପରି ରାତ୍ରି ଆସୁଅଛି। ତ ଦିନ ଥାଉ ଥାଉ ମୋହର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କର କର୍ମ କରିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଦିନ ଥାଉ ଥାଉ କ'ଣ କରିବା? ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରି ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ହେବାକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ କେହି କର୍ମ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଏପରି ରାତ୍ରି ଆସୁଅଛି। ଜାଗତିକ ଚକ୍ଷୁ ଥାଉ ଥାଉ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଅନ୍ଧକାର ସମୟ, ସେହି ସମୟରେ ଯେପରି କେହି ମଧ୍ୟ କର୍ମ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଏପରି ରାତ୍ରି ଆସୁଅଛି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହୁଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ପଢ଼ିବା, ମୁଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତରେ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ତା ଅର୍ଥ ଆମେ ଏଥିରେ ବୁଝିବାକୁ ପାଉଅଛୁ, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଜାଗତିକ ଚକ୍ଷୁ ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ ଯଦି ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଆସିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଲିପ୍ତ ଅଛୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁ ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଆସିବା, ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଚକ୍ଷୁ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଏ ଥିଲା ବାକ୍ୟାଂଶ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି, ତାପରେ ମୋର ସନ୍ଦେଶ ସମାପ୍ତ କରିବି। ଜଣେ ପାଣି ବାହକଙ୍କ ପାଖରେ 2ଟି ବୃହତ୍ ପାତ୍ର ଥିଲା। ସେଇ ଦୁଇଟି ପାତ୍ରକୁ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ନିଜ କାନ୍ଧରେ ଧରି ପାଣି ବୋହି ନେଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର ଟିକିଏ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଠିକ୍ ଥିଲା, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ପୂରା ପାଣି ବୋହି ହେଉଥିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ନିଜର ଉପଲବ୍ଧି ଉପରେ ଅନେକ ଗର୍ବ କରୁଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାହାକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଅଛି। ଏହା ଭଙ୍ଗା ପାତ୍ରକୁ
କୌତୁକ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତମତାର ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରା ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ଅକ୍ଷମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ନିଜ ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତି ଯେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଦେଖ କି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଦେଖ ଆମର ସବୁ ଶରୀର ଅଛି, ଆମର ଚକ୍ଷୁ ଅଛି, ହସ୍ତ ଅଛି, ଗୋଡ଼ ଅଛି ବୋଲି ନିଜେ ଗର୍ବ କରନ୍ତି। ଯାହା ସେ କରିପାରୁନି ଆମେ ସବୁ କିଛି କରିପାରୁଛୁ ବୋଲି ଗର୍ବ କରନ୍ତି। ଏହାର ଉଦାହରଣ ଅଛି ସେ। ତାପରେ ଭଙ୍ଗା ପାତ୍ର ନିଜର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଓ ଦୟନୀୟତା ଉପରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଉଥାଏ, କାରଣ ତାହାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ପୂରଣ କରିପାରୁନଥିଲା। ଦିନେ ଭଙ୍ଗା ପାତ୍ର ମାଲିକକୁ କହିଲା, ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ ଅଟେ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗେ। ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣ ମୋତେ କିଣି ଆଣିଲେ ତାହା ମୁଁ ସଫଳ କରିପାରୁନାହିଁ। ଦୟାକରି ମୋତେ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଅକ୍ଷମତା ଜୀବନରେ ଆମମାନେ ବେଳେବେଳେ ସମୀକ୍ଷା କରୁ ଆଉ ଆମମାନେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଉ ଯେ ମୁଁ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ହେଲି ତ ଏ ପ୍ରକାର ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଲି, ମୁଁ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚି ମୋର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ବରଂ ମୁଁ ମରିଯିବା ଭଲ। ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିଥାଉ ବେଳେବେଳେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଜୀବନ ଦେଲ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକ୍ଷୁ ଦେଲ, ହସ୍ତ ଦେଲ, ମାତ୍ର ମୋତେ ଦେଲ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମାଲିକ ଭଙ୍ଗା ପାତ୍ରକୁ କହିଲା, କ'ଣ ତୁମେ ନଦୀରୁ ଆସିବା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗଛ ବଢ଼ିବା ଦେଖୁଅଛ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଦୁର୍ବଳତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲି, ମୁଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଫୁଲର ବୀଜ ପକାଇଲି। ପ୍ରତିଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣିବା ସମୟରେ ତୁମଠାରୁ ଫୁଲ ଗଛ ପାଣି ପାଇଲା, ପୁଣି ଫୁଲକୁ ରାଜାଙ୍କ ମହଲ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବିକ୍ରି କରୁଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଭଙ୍ଗା ପାତ୍ର ସେ କି ପ୍ରକାର ତାର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ତାର ମାଲିକକୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ସେହି ସମୟରେ ସେ ତା ପାଇଁ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କାମଟେ ହେଇପାରୁଛି। ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ତା ପାଇଁ ଫୁଲ ଗଛଟେ ବଢ଼ୁଛି ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ମହଲ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏହା କେତେ ଗର୍ବର କଥା। ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବି ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପଣ କରି ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଦୁର୍ବଳତା ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। ଏ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଶେଷ ଯାଏ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲିଭିଂଷ୍ଟନ୍ ଗମାଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏପରି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଗୀତ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କି କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁନା, ମାତ୍ର ଆପଣମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଅଟୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସହଯୋଗ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଏବଂ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ।